Welcome to the next session on Fredholm theory of compact operators. So, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ച ചില പ്രൊപ്പോസിഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ്. Let T be a compact operator on an infinite dimensional Banach space X. Then, delta lambda is equal to X implies kernel of T lambda equal to 0. So, if the operator T lambda is surjective, then it is injective. Or equivalently, kernel of T lambda not equal to 0 implies delta lambda not equal to X. Similarly, നമ്മൾ T lambda എന്നുള്ള ഓപ്പറേറ്ററിന് പകരം T star lambda bar substitute ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we can say that delta star lambda bar equal to X star implies kernel of T lambda bar star is equal to 0. And then we proved that delta lambda perp is equal to kernel of T star lambda conjugate, and because T lambda is a closed subspace, delta lambda not equal to X implies kernel of T star lambda bar not equal to 0. Moreover, delta lambda is equal to kernel of T lambda bar star perp. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള റിസൾട്ട്സ് ആണ്. ദെൻ പ്രപ്പോസിഷൻ 5.2.8ന് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടായിട്ട് കേർണൽ ഓഫ് ടി ലാംഡ ഈസ് സെയിം ആസ് ഡെൽറ്റ സ്റ്റാർ ലാംഡ കോൺജുഗേറ്റ് പെർപ്പ് ആൻഡ് കേർണൽ ഓഫ് ടി ലാംഡ പെർപ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ സ്റ്റാർ ലാംഡ കോൺജുഗേറ്റ് എന്നും നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ പ്രപ്പോസിഷൻ 5.2.9 കേർണൽ ഓഫ് T star lambda bar not equal to 0 if and only if kernel of T lambda not equal to 0. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ആദ്യം പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റിസൾട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കേർണൽ ഓഫ് T lambda not equal to 0 means the operator T lambda is not injective. It is not 1, 1. If T lambda is not 1, 1, it's a dual operator. T lambda star എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം T minus lambda I star which is same as T star minus lambda conjugate I, so which is equal to T star lambda conjugate. This is not 1, 1. T lambda injective അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ dual ഓപ്പറേറ്ററും ഇൻജക്റ്റീവ് അല്ല. Or in other words, we can say that if T lambda, if the dual operator of T lambda is not injective, then T lambda is also not injective. ഇതാണ് ഈ പ്രൊപ്പോസിഷനിൽ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ആദ്യം നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം, നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് കയ്യിലുള്ളതെന്ന് നോക്കാം. ബൈ പ്രൊപ്പോസിഷൻ 5.2.7 we have delta lambda equal to X implies kernel of T lambda equal to 0. And kernel of T lambda not equal to 0 implies delta lambda not equal to X. അതുപോലെ 5.2.18 delta lambda perp is equal to kernel of T star lambda conjugate and delta lambda not equal to X implies kernel of T star lambda conjugate not equal to 0 എന്ന് നമുക്കുണ്ട്. So I am taking kernel of T lambda not equal to 0. If kernel of T lambda not equal to 0, we have delta lambda not equal to X. So we have delta lambda not equal to X. And by the next proposition, delta lambda not equal to X implies kernel of T star lambda conjugate not equal to 0. So whenever kernel of T lambda not equal to 0, it's the kernel of its dual operator is also non-zero. സോ നമുക്ക് ഒരു ഇംപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടി. നെസസറി ആൻഡ് സഫിഷ്യൻറ്റ് കണ്ടീഷനാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അതിൽ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് കേർണൽ ഓഫ് ടി സ്റ്റാർ ലാംഡ കോൺജുഗേറ്റ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ഇംപ്ലൈസ് കേർണൽ ഓഫ് ടി ലാംഡ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അതിന് 5.2.7 പ്രൊപ്പോസിഷൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ നമ്മളോട് പറയുന്നത് delta lambda conjugate star is equal to X star implies kernel of T star lambda conjugate equal to 0. And proposition 5.2.8 in the second part prakaram kernel of T lambda is equal to delta lambda conjugate star perp
and moreover kernel of t lambda perp is equal to delta star lambda conjugate. ഇവിടെ kernel of t star lambda conjugate not equal to 0 എന്ന് നമ്മൾ assume ചെയ്താൽ we know that P implies Q is same as negation Q implies negation P. So kernel of T star lambda conjugate not equal to 0 ആണെങ്കിൽ we have delta star lambda conjugate not equal to X. So we have delta star lambda conjugate not equal to X here. Now delta star lambda conjugate is nothing but kernel of T lambda perp. So this means kernel of T lambda perp not equal to X star. And kernel of T lambda perp എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ this is equal to set of all f in X star where f of kernel of T lambda is equal to 0. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ kernel of T lambda perp എന്ന് വിളിക്കുക. So here we have kernel of T lambda perp not equal to X star. Means ഈ dual space X starൽ നമുക്ക് ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ എഫ് എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കും, ഒരു ലീനിയർ ഫംഗ്ഷണൽ എഫ് എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കും വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് ടേക്ക് കേർണൽ ഓഫ് ടി ലാംഡ ടു 0. കേർണൽ ഓഫ് ടി ലാംഡയെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് 0യിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ ഒരു ലീനിയർ ഫംഗ്ഷണൽ എഫ് എങ്കിലും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത്. സോ ദർ എക്സിസ്റ്റ് എഫ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എക്സ് സ്റ്റാർ സച്ച് ദാറ്റ് എഫ് ഓഫ് കേർണൽ ഓഫ് ടി ലാംഡ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0. എഫ് കേർണൽ ഓഫ് ടി ലാംഡയെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് 0യിലേക്കല്ല മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ കേർണൽ ഓഫ് ടി ലാംഡയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു എലമെൻറ്റിനെയെങ്കിലും എഫ് ഒരു നോൺ സീറോ എലമെൻറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. സോ ദർ എക്സിസ്റ്റ് എക്സ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് കേർണൽ ഓഫ് ടി ലാംഡ സച്ച് ദാറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0. സോ ഇവിടെ നമുക്കിപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 എന്നുണ്ട്, എക്സ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് കേർണൽ ഓഫ് ടി ലാംഡ എന്നുണ്ട്. എഫ് ഈസ് എ ലീനിയർ ഫംഗ്ഷണൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും എക്സ് നോൺ സീറോയാണ്. ബിക്കോസ് എവറി ലീനിയർ ഫംഗ്ഷണൽ വിൽ ടേക്ക് 0 to 0. സോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0. സോ വി ഹാവ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ നോൺ സീറോ എക്സ് ഇൻ കേർണൽ ഓഫ് ടി ലാംഡ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി. കേർണൽ ഓഫ് ടി ലാംഡയിൽ നോൺ സീറോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ് എങ്കിലും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയത്. സോ കേർണൽ ഓഫ് ടി ലാംഡ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0. സോ വെൻ എവർ കേർണൽ ഓഫ് ടി സ്റ്റാർ ലാംഡ കോൺജുഗേറ്റ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 വി ഹാവ് കേർണൽ ഓഫ് ടി ലാംഡ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0. സോ നേരത്തെ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തത് ഇൻവേഴ്സ് ഇംപ്ലിക്കേഷനാണ്. ഇഫ് കേർണൽ ഓഫ് ടി ലാംഡ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ദെൻ കേർണൽ ഓഫ് ടി സ്റ്റാർ ലാംഡ കോൺജുഗേറ്റ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് കിട്ടി. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോൺവേഴ്സ് കിട്ടി. സോ നമ്മുടെ പ്രപ്പോസിഷൻ പറയുന്നത് പോലെ കേർണൽ ഓഫ് ടി സ്റ്റാർ ലാംഡ കോൺജുഗേറ്റ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് കേർണൽ ഓഫ് ടി ലാംഡ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0. സോ ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രപ്പോസിഷൻ. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത പ്രപ്പോസിഷനിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. കേർണൽ ഓഫ് ടി ലാംഡ ഈക്വൽ ടു 0 ഇംപ്ലൈസ് കേർണൽ ഡെൽറ്റ ലാംഡ ഈക്വൽ ടു എക്സ്. നേരത്തെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നേരെ തിരിച്ചുള്ള ഇംപ്ലിക്കേഷനാണ് പ്രൂവ് ചെയ്തത്. ഇഫ് ഡെൽറ്റ ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ദെൻ കേർണൽ ഓഫ് ടി ലാംഡ ഈക്വൽ ടു 0. സോ സർജക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇൻജക്റ്റീവ് ആണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻജക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ടി ലാംഡ ഇൻജക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അത് സർജക്റ്റീവുമാണ്. സോ ഈ രണ്ട് പ്രപ്പോസിഷനും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സർജക്റ്റീവ് ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് ഇൻജക്റ്റീവ് എന്നാണ്. ടി ലാംഡ ഈസ് സർജക്റ്റീവ് ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻജക്റ്റീവ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. സോ ഇവിടെ നമുക്കിത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കേർണൽ ഓഫ് ടി ലാംഡ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യണം. ആൻഡ് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ പ്രപ്പോസിഷനിൽ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു കേർണൽ ഓഫ് ടി ലാംഡ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് കേർണൽ ഓഫ് ടി സ്റ്റാർ ലാംഡ കോൺജുഗേറ്റ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0. സോ അതിൽ ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് കണ്ടീഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കേർണൽ ഓഫ് ടി ലാംഡ ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ കേർണൽ ഓഫ് ടി സ്റ്റാർ ലാംഡ കോൺജുഗേറ്റും ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് ഇഫ് ദിസ് ഇസ് നോൺ സീറോ കേർണൽ ഓഫ് ടി ലാംഡ വിൽ ഓൾസോ ബി 0. സോ കേർണൽ ഓഫ് ടി സ്റ്റാർ ലാംഡ കോൺജുഗേറ്റ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി. ദെൻ പ്രപ്പോസിഷൻ 5.2.8 നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഡെൽറ്റ ലാംഡ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇംപ്ലൈസ്
കേർണൽ ഓഫ് ടി സ്റ്റാർ ലാംഡ കോൺജുഗേറ്റ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന്. ഇവിടെ കേർണൽ ഓഫ് ടി സ്റ്റാർ ലാംഡ കോൺജുഗേറ്റ് ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. സോ ഇതിൻ്റെ കോൺട്രാപോസിറ്റീവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഡെൽറ്റ ലാംഡ ഈക്വൽ ടു എക്സ്. സോ വെനെവർ കേർണൽ ഓഫ് ടി ലാംഡ ഈക്വൽ ടു 0 വി ഹാവ് ഡെൽറ്റ ലാംഡ ഈക്വൽ ടു എക്സ്. ഹെൻസ് ദ പ്രൊപ്പോസിഷൻ. സോ proposition 5.2.7 and this one together implies that kernel of t lambda equal to 0 implies and implied by delta lambda equal to x. So whenever t lambda is injective, it is surjective and vice versa. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളൊരു തിയറത്തിലേക്കാണ് കടക്കുന്നത്. For any compact operator t from x to x in an infinite dimensional Banach space X, we have sigma t is equal to singleton 0 union point spectrum of t. So ഇവിടെ t എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോമ്പാക്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ഓൺ ഇൻഫിനിറ്റ് ഡയമെൻഷണൽ ബനാക് സ്പേസ് എന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇതാണ്. സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ടി ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് പോയിൻറ്റ് സ്പെക്ട്രം യൂണിയൻ സിംഗിൾട്ടൺ 0. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിംഗിൾട്ടൺ 0 ഈസ് എ സ്പെക്ട്രൽ പോയിൻറ്റ്. വെനെവർ ടി ഈസ് എ കോമ്പാക്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ഓൺ ആൻ ഇൻഫിനിറ്റ് ഡയമെൻഷണൽ ബനാക് സ്പേസ് 0 ഈസ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ടി എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. സോ 0 ഈസ് ഇൻ സിഗ്മ ഓഫ് ടി. ദെൻ നമുക്കറിയാം പോയിൻറ്റ് സ്പെക്ട്രം ഈസ് ഓൾവേസ് ഇൻ ദ സ്പെക്ട്രം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടത് ഇതാണ്. 0യോ അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് സ്പെക്ട്രത്തിലെ എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ദേ ആർ ഓൾ ഈഗൺ വാല്യൂസ്. സോ 0യോ അല്ലെങ്കിൽ ഈഗൺ വാല്യൂസോ അല്ലാത്ത മറ്റുള്ള എല്ലാ ലാംഡകളും സ്പെക്ട്രത്തിന് പുറത്താണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ റിസോൾവൻറ്റ് സെറ്റ് എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ലെറ്റ് ലാംഡ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ബി സച്ച് ദാറ്റ് ലാംഡ ഇസ് നോട്ട് ഇൻ പോയിൻറ്റ് സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ടി. പോയിൻറ്റ് സ്പെക്ട്രത്തിലില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ lambda is an eigenvalue. Sorry, this is not an eigenvalue. Lambda not in point spectrum means lambda is not an eigenvalue. Eigenvalue ആവണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം there exists some non-zero x such that tx is equal to lambda x or t minus lambda x t of x minus lambda x equal to 0 ആകുന്ന ഒരു നോൺ സീറോ എക്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഓർ ടി ലാംഡ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 ആകുന്ന ഒരു നോൺ സീറോ എക്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്താലാണ് നമ്മൾ ലാംഡയെ ഏഗൺ വാല്യൂ എന്ന് വിളിക്കുക. ഇവിടെ ലാംഡ ഈസ് നോട്ട് എൻ ഏഗൺ വാല്യൂ. സോ ലാംഡ ഏഗൺ വാല്യൂ അല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടി ലാംഡ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 ഓൺലി വെൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അതായത് ടി ലാംഡ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ കേർണലിൽ 0യിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരേ ഒരു എലമെൻറ്റ് 0യാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് കേർണൽ ഓഫ് ടി ലാംഡ കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൺലി ദ 0 വെക്റ്റർ. സോ കേർണൽ ഓഫ് ടി ലാംഡ ഈക്വൽ ടു 0. സോ കേർണൽ ഓഫ് ടി ലാംഡ ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പ്രൂവ് ചെയ്ത പ്രപ്പോസിഷൻ പ്രകാരം ഇൻജക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ സർജക്റ്റീവ് ആണ്. സോ കേർണൽ ഓഫ് ടി ലാംഡ ഈക്വൽ ടു 0 ഇംപ്ലൈസ് image of t lambda equal to capital X means delta lambda equal to capital X. So t lambda is 1 1 as well as on 2, therefore it is a bijection, therefore t lambda is invertible എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. മാത്രമല്ല t ഒരു കോമ്പാക്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ്, അതുകൊണ്ട് അതൊരു ബൗണ്ടഡ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ്. വി ഹാവ് പ്രൂവ്ഡ് ദാറ്റ് എവറി കോമ്പാക്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ഈസ് എ ബൗണ്ടഡ് ഓപ്പറേറ്റർ. So t is a bounded operator and I is also a bounded operator. Set of all bounded operators forms a linear space. So we can say that t lambda is a bounded operator. So t lambda is invertible as well as t lambda is bounded. Therefore lambda is in row of t. So lambda spectrum of t ഇല്ല, അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റിലാണുള്ളത്. സോ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ടിയിൽ 0യും പോയിൻറ്റ് സ്പെക്ട്രത്തിലുള്ള എലമെൻസും അല്ലാതെ വേറെ ആരും ഉണ്ടാവാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. സോ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിംഗിൾട്ടൺ 0 യൂണിയൻ പോയിൻറ്റ് സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ടി.
നൗ നമ്മൾ ഫ്രെഡോംസ് ഫസ്റ്റ് തിയറം എന്താണെന്ന് നോക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഫ്രെഡോംസ് ഫസ്റ്റ് തിയറം ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള തിയറാണ്. ഈ രീതിയിലല്ല പഠിച്ചത് എന്ന് മാത്രം. പ്രൊപ്പോസിഷൻ 5.2.7 ആണ് ഫ്രെഡോംസ് ഫസ്റ്റ് തിയറം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കുറച്ചും കൂടി ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാണ്. പോയിൻറ്റ് സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ടി മൈനസ് സിംഗിൾട്ടൺ സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ടി സ്റ്റാർ കോൺജുഗേറ്റ് മൈനസ് സിംഗിൾട്ടൺ സീറോ. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് set of all lambda conjugate where lambda is in point spectrum of T star, and we know that lambda conjugate is same as lambda. So നമുക്കത് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. Suppose lambda not equal to 0. Lambda is in point spectrum of T means lambda is an eigenvalue of T. So whenever lambda is an eigenvalue of t, we have kernel of t lambda not equal to 0. And kernel of t lambda not equal to 0 implies and implied by kernel of t star lambda conjugate not equal to 0. Means lambda conjugate is an eigenvalue of t star, or lambda conjugate is in the point spectrum of t star. So whenever lambda is in the point spectrum of t, its conjugate is in point spectrum of t star. So we have this result. അടുത്തതായിട്ട് ഫ്രെഡോംസ് സെക്കൻഡ് തിയറം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇഫ് ലാംഡ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആൻഡ് y ഈസ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് x, then the equation t lambda x equal to y has a solution if and only if this y is an element of kernel of t star lambda conjugate perp. ഇതാണ് ഫ്രെഡോം സെക്കൻഡ് തിയറം പറയുന്നത്. സോ ദിസ് മീൻസ് ദ ഇക്വേഷൻ ടി എക്സ് മൈനസ് ലാംഡ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ. ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വേഷനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കൊരു എക്സ്, സ്മോൾ എക്സ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ y should be an element of kernel of t star lambda conjugate perp. സോ നമുക്കിത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് y എലമെൻറ്റ് ഓഫ് കേർണൽ ഓഫ് ടി സ്റ്റാർ ലാംഡ കോൺജുഗേറ്റ് പെർപ്പിലുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിന് സൊല്യൂഷനുള്ളൂ എന്നാണ് കാണിക്കേണ്ടത്. സോ ഞാൻ ഇതിന് ഒരു പുതിയ ഇക്വേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്. ടി സ്റ്റാർ ലാംഡ കോൺജുഗേറ്റ് എഫ് ഈക്വൽ ടു 0. So we are considering the equation t star minus lambda conjugate I of f is equal to 0 എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്. സോ ഇതിന് നമുക്ക് ഒരു ഈച്ച് ലാംഡ ഹാസ് ഫൈനൈറ്റ് മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി എന്ന് നമുക്കറിയാം. സോ if this t star lambda conjugate f is equal to 0 എന്നുള്ള ഇക്വേഷനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫൈനൈറ്റ്ലി മെനി എഫുകളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബിക്കോസ് വി നോ ദാറ്റ് ഈച്ച് ലാംഡ ഹാസ് ഫൈനൈറ്റ് മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി. സോ ലെറ്റ് f1 f2 എക്സെട്ര fk be the maximal set of linearly independent solutions of this equation. So നമുക്ക് each eigenvalue of a compact operator has finite multiplicity, therefore this set will be finite എന്ന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. ഇനി നമുക്ക് ടി ലാംഡ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ എന്നുള്ള ഇക്വേഷന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ വേണമെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് ടി ലാംഡ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് വൈ ഫോർ ഓൾ വൈ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എക്സ് സ്റ്റാർ. ഏത് ലീനിയർ ഫങ്ഷണൽ എടുത്താലും എഫ് ഓഫ് ടി ലാംഡ എക്സ് മസ്റ്റ് ബി സെയിം ആസ് എഫ് ഓഫ് വൈ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ എടുക്കുന്ന എഫുകളെല്ലാം എടുത്തിരിക്കുന്ന ടി സ്റ്റാർ ലാംഡ കോൺജുഗേറ്റ് എഫ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്നുള്ള
സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ എഫ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടി സ്റ്റാർ ലാംഡ കോൺജുഗേറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0, or we can say that T star lambda conjugate Fi of x is equal to 0 for every I equal to 1, 2, etc. up to k എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. പക്ഷേ T star lambda conjugate Fi of x is same as Fi of y. So we can say that Fi of y is equal to 0 for I is equal to 1, 2, etc. k. Means this y is in the kernel of Fi for 1, 2, 3, etc. up to k. For I varies from 1, 2, 3, etc. up to k. F1, F2, etc. Fk will span kernel of T star lambda conjugate. So our y kernel of Fi for every I, where I varies from 1 to k എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം this y is in the kernel of T star lambda conjugate perp. കാരണം if suppose this f is in the kernel of T star lambda conjugate, then we can write f as summation I is equal to 1 to k sum alpha I Fi, and every Fi will take y to 0. So f of y will be, by the linearity, this will be I sigma I varies from 1 to k alpha I Fi of y, and every Fi of y is 0, which means f of y is equal to 0. So kernel of T lambda conjugate T star lambda conjugateലുള്ള ഏത് f എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും f of y 0 ആണ്. So we can say that this y is in kernel of T star lambda conjugate perp. So ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വൺ വേ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഓക്കെ ആയി. ഇക്വേഷൻ 1ന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ y will be an element of kernel of T star lambda conjugate perp. ഇതിൻ്റെ കോൺവേഴ്സ് വളരെ ട്രിവിയൽ ആണ്. സപ്പോസ് y is in kernel of T star lambda conjugate perp, then f of y will be 0 for every f element of kernel of T star lambda conjugate, and that will imply T star lambda conjugate f of x is equal to 0 for every f element of kernel of T star lambda conjugate, and that will imply f of T lambda of x is equal to f of y, and so T lambda of x will be same as y. Suppose equation 2 has only trivial solution f is equal to 0. അതായത് T star lambda conjugate f equal to 0 only when f equal to 0 എന്ന് കരുതാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ this lambda conjugate is not an eigen value of T star. അതായത് ഈ കേസിൽ നമുക്ക് T star lambda conjugate എന്ന് പറയുന്നത് 1, 1 ആണ് എന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. അതായത് T star lambda conjugate will be invertible, means lambda conjugate is not an eigen value of T star. If lambda conjugate is not an eigen value of T star, then we have lambda is not an eigen value of T. Lambda ടിയുടെ ഏഗൺ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ടി ലാംഡ ഇൻവെർട്ടിബിൾ ആണ്. ടി ലാംഡ ഇൻവെർട്ടിബിൾ ആണെങ്കിൽ ദ ഇക്വേഷൻ ടി ലാംഡ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഓൾവേസ് ഹാസ് എ സൊല്യൂഷൻ. വി ക്യാൻ ടേക്ക് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ലാംഡ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് വൈ. അപ്പോൾ എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും. അല്ലാത്ത കേസിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൈ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് കേർണൽ ഓഫ് ടി സ്റ്റാർ ലാംഡ കോൺജുഗേറ്റ് പെർപ്പ് എന്നാണ്. അടുത്തത് ഫ്രെഡോംസ് തേർഡ് തിയറം. ഇറ്റ് സേസ് ദാറ്റ് കേർണൽ ഓഫ് ടി ലാംഡയുടെ ഡയമെൻഷനും കേർണൽ ഓഫ് ടി സ്റ്റാർ ലാംഡ കോൺജുഗേറ്റിൻ്റെ ഡയമെൻഷനും സെയിം തന്നെയാണ്. ഓർ നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രൂവ് ചെയ്തു ലാംഡ ടിയുടെ ഒരു ഏഗൺ വാല്യൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാംഡ കോൺജുഗേറ്റ് ഈസ് എൻ ഏഗൺ വാല്യൂ ഓഫ് ടി സ്റ്റാർ എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു.
മാത്രമല്ല രണ്ടിൻ്റെയും മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി സെയിം ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് കേർണൽ ഓഫ് ടി ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഓഫ് ലാംഡയാണ്. സോ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഓഫ് ലാംഡ ഇസ് സെയിം ആസ് മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഓഫ് ലാംഡ കോൺജുഗേറ്റ്. ഇതാണ് ഫ്രെഡോംസ് തേർഡ് തിയറം പറയുന്നത്.